सनातनी ऋषि कहते ने मन साडा चुप कीता सानू प्रभु की आवाज सुनाई दिती। अनाहद नाद सुनिया। धर्म की सारी साधन है अपने मन नू चुप कराने दी। जब जपजी साहब पढ़ रहे हो वो ना, तो भाव ये पैदा करो कि परमात्मा बोल रहा है। मैं कल अर्ज की सी, जरा दोहरा दें, कुछ नवे सज्जन आ जाते ने। परमात्मा दे बोल जो सीधा पकड़ लवे वो अवतार है, गुरु है। ते परमात्मा दे बोल जो गुरु दे राही प्रगट जो है पकड़ लवे वो सिख है, गुरमुख है, भगत है, संत है। सीधे अपने आप को खामोश करके बिना किसी वसीले तो ते परमात्मा दे बोलां नू पकड़ लेना, सुन लेना हर एक दी तौफीक नहीं है। जैसे मैं कल अर्ज की सी, हर मनुख चित्रकार नहीं आउंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं है, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं है, हर मनुख संत भी नहीं है। पर हाँ, हर मनुख दा भविष्य संत जरूर हो सकता है। अज नहीं ते कल होवेगा, इस जन्म दे च नहीं ते अगले जन्म दे च होवेगा। संत होए बिना ते छुटकारा नहीं, गुरमुख होए बिना ते छुटकारा नहीं, ब्रह्म ज्ञानी होए बिना ते छुटकारा नहीं। जो सीधा इन्हां बोलां नू प्रगट पकड़ लेंदा, जो ब्रह्मंड दे हर वक्त गूंज रहे ने, ठाकर हमरा सदबोल अंता। अवतार ने, ये पैगंबर ने, ये गुरु ने। पर पैगंबरां दे राही, गुरुआं दे राही जो बोलनों पकड़ लेंदा है, ते पकड़ना की है, खुद चुप कर गया, हुण सुनदा है, हुण गुरु नूं ही सुनदा है, हुण गुरबाणी सुनदा है। जब जपजी साहब पढ़ रहे है तो बस जपजी सुन रहे है, इहदा अपना मन नहीं बोल रहा। जब सुखमनी साहब पढ़ रहे है तो बस गुरु ही बोल रहे है, इसका अपना मन नहीं बोल रहा। पर कदी देखना सुखमनी साहब दे राही परमात्मा बोल रहा है, साडा अपना मन भी बोल रहा है। आसा दीवार दे राही जपजी साहब दे राही प्रभु बोल रहे है, परमात्मा बोल रहे है, पर साडा अपना मन भी बोल रहा है। तो दोवां दे बोल कट्ठे चल रहे हैं और आमने सामने चल रहे हैं, तो सुने कौन? या ते परमात्मा नू कहिए तू चुप कर, मैनू सुन। जिसदी आवाज मिट जाए वो मिट गया। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते। इस देही दे जो बोलन वाला सी किथे गया? मनुख ते प्रगट है बोलां दे राही, देही ते पईए मुर्दे दी। बोल खत्म हो गए, बोल नहीं है। बोल दे राही ते इसने प्रगट होना सी, बोलना खत्म। परमात्मा चुप कर गया तो परमात्मा मिट गया। गुस्ताखी माफ। तेरे बोल परमात्मा नु चुप करा देन तो तेरे बोल बड़े वजनी ने, तेरे बोल बड़े महान ने। रब चुप कर गए, मिट गए। पर परमात्मा दे बोल तैनू चुप करा देन तो फिर तू मिट जाएगा। इस वास्ते हर मनुख कोशिश करता ना सुनिए, ना सुनिए, मिट जावांगे, मिट जावांगे, खत्म हो जावांगे। ये मिटना जिसनों पहले कबूल होवे, महाराज गुरु नानक देव जी दे कहंदे ने ओही मेरे कोल आवे। पहला मरण कबूल। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मरदे दम तक भी जीवन की लालसा बनी हुई है, तो मरिया कौन है जे नहीं मरिया? वासना बद्दा आवे जाए, फिर जमेगा, फिर जमेगा। टोटल मौत उसे दी आउंदी है, पूर्ण मौत उसे दी आउंदी है जिसदा मन मर गया। और जैसे पूर्ण मौत आउंदी है, इनू पूर्ण जिंदगी मिल जाती है। ऐसी जिंदगी जिस विच मौत है ही नहीं। मुए बिन जीवन नाई। उस मौत तो बिना जिंदगी किथे, उस मौत तो बिना जीवन किथे। धर्म दी साधना है अपने मन नू मारन दी, ते मन मर गया, पहचान की होगी, हुण नहीं बोलदा, हुण सुनदा है।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਰਸ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 50-60 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਝਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਝਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ। ਕਿਧਰੇ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਝਰਨਾਹਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮਰ ਗਇਓ, ਅਜ ਹੂੰ ਸੋ ਮਰਿਓ ਨਾਏ। ਬਰਖਾ ਪਰੀ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਦਾਦਰ ਜਿਉ ਬਿਰੜਾਏ। ਆਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡੱਡੂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਦਰ ਜਿਉਂ ਬਿਰੜਾਏ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਲਈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਛੁਪ ਗਏ वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक झलक भी मिली सी, मैं गवा बैठा। वो जिहड़ी आवाज सी जो मैं सुनी सी, बस उस दा बोध है मेरे कोल कि मैं की सुनिया सी, उस दा बोध है, उसनू मैं जबान नाल प्रगट कर सकदा। की सुनिया सी? खदीजा ने मोहम्मद साहब नू कहा तो रसना बोल पई, अल्लाहू अल्लाहू। यही बोली गए, यही बोले गए। ब्रह्मंड दी धुनी है, मेरे पकड़ दे चाही, उन्होंने इस तरह पकड़ दे चाही। भारत दे तमाम ऋषि कहते ने ओंकार ओंकार, ओम ओम। सारे, क्या जैनी, क्या बौद्धि, क्या सनातनी, ओंकार शब्द भारत विच सांझा है। सिख जगत दा, सनातनी जगत दा, जैन मत दा, बौद्ध मत दा, एक शब्द सांझा है। सारे महापुरुषां दी पकड़ दे च आया ओंकार, थोड़े जिहां नूं ओम दे रूप विच। ते मैं शायद पहले भी अर्ज की है, भारत विच एक बहुत वड्डा तीरथ है, तीरथ दा नाम ओंकार है। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे एक बाणी उचारण की, उसका नाम भी दखणी ओंकार है। राम कली दखणी, बाणी का नाम ओंकार।
ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਕੰਨ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਬੌਧ ਮਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਓੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਆਕਾਰ, ਮਕਾਰ, ਓਕਾਰ। ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ, ਨਾਸ। ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਧੇਯ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ। तो फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੰਤਰ ਬੋਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲੇ, ਛੱਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਆਕਾਰ, ਉਕਾਰ, ਮਕਾਰ, ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ, ਨਾਸ। ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣਾ, ਟਿਕਣਾ, ਮਿਟਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ, ਕੋਈ ਤਾਰਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਿਕਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। तो सूरज रुखसत हो रहे ने, मिट रहे ने, पर सूरज आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। जीव आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। वनस्पति आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। गुप्त दुनिया भी आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। ये तीन क्रियावां चल रही ने। ओम दी धुनी दे च ये तीन क्रियावां दिस पईयां विद्वानां नूं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇਹ ਧੁਨੀ ਆਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਣਾ, ਟਿਕਣਾ, ਮਿਟਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਕੜੇ ਸਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਭਿਆਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗਿਆ ਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਬੌਧ ਜਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ तो संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़ियो तो शीतलता न तजंत। करोड़ा दोखे मिल जान, दुष्ट मिल जान, मूर्ख मिल जान, असंत मिल जान, संत अपना विश्वास नहीं तोड़ता, वो दृढ़, क्योंकि उसका अनुभव उसने देखे है। हजारां अंधे कह दिन सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, दिन नहीं है, पर सुजाखे ने हजारां अंधियां नूं ठुकरा देना है सूरज, है सूरज, है सूरज। कहते रहो तुसी, असी नहीं सुनते। पर अंधियां दी गल सुन के जिसने कह दिता है शायद नहीं है सूरज, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये भी अंधा है, वरना इस तरह कह नहीं सकता सी। अंधे लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। जिस ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। पर पता कुछ भी नहीं, अंधविश्वास। एक आस्तिक है, कहता साडा भरोसा है, मन ते चुप नहीं कीता, भरोसा है, भरोसा नहीं है, अंधविश्वास है। तदी ते टुटदे हुए भरोसे दिखाई देंदे ने। निक्की निक्की गल तो लोगों के भरोसे टुटदे दिखाई देंदे पे ने, रोज दिखाई देंदे पे ने। तो वो जिहड़ी धुनी है, ओंकार, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 क्रियावां महापुरुषां नूं दिखाई दित्तियां।
ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। तो अगर गहरी गल है तो मैं ऐसी तो उम्मीद नहीं रखता कि उन्होंने कोई 1% भी बयान किया जा सके। हाँ, सागर दे चों एक चम्मच पानी दी लियाण दे अगर सफल हो गए तो यह भी गुरु नानक दा धन्यवाद, यह भी अकाल पुरख दा धन्यवाद। चलो तेरे सागर दे चों एक चम्मच पानी ते लवी, भावें एक चम्मच पानी दी की औकात इतने वड्डे सागर दे चों, पर कीता की जाए मनुख दी जिहड़ी औकात है एक चम्मच तो ज्यादा है भी नहीं। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। तो उस अकथ दी कथा, उस सागर नूं फिर कल चम्मच दे राही थोड़े सामने पेश करने की कोशिश करांगे। अज इत्थे समाप्ति थानू लेट ना करिए। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम है, वो एक करता है, वो एक पुरख है। और फिर उस एक दा सुभाव की है, स्वरूप की है, जिहड़ी व्याख्या है तुच्छ बुद्धि अनुसार लड़ीवाल दास रोज शाम नूं 8 ਤੋਂ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। उम्मीद है आप इस तरह हाजिरी भरते रहोगे। सारिਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।